امریکہ خود کو انسانی حقوق کا چیمپئن کہتا ہے اور ہم عافیہ صدیقی کے خاندان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. اب ہمیں تو یہ بھی نہیں علم اس کے خاندان کا یا کوئی بندہ یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کس حال میں ہے, اس کی صحت کیسی ہے. پاکستانی حکمرانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی مظلوم بیٹی کے وطن واپسی ممکن بنائیں. عافیہ کی والدہ 20 سال اپنی بیٹی کی راہ تکتی, دنیا سے رخصت ہو گئی, لیکن عافیہ پاکستان واپس نہیں لوٹ سکی. میڈیا نیوز کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے. ریمنڈ ڈیوس اسی لاہور کے اندر اس نے 2 یا 3 بندے سرِ عام قتل کیے, سرِ عام دن دہاڑے. اس کے علاوہ انڈین پائلٹ آیا, اس کے علاوہ تیسری تصویر کلبھوشن یادو, یعنی اس کو امریکن ریمنڈ ڈیوس اپنے بندے کو تیسرے یا چوتھے دن چھڑا کے لے گیا. صورتحال یہ ہے کہ ان کی ریاست اپنے بندے کا احترام کرتی ہے, اپنے شہری کی حفاظت کرتی ہے. کیا ہماری ریاست, ہماری حکومت اپنے شہری کی حفاظت کیوں نہیں کر سکی؟ یہ ایک افسوسناک پہلو ہے ہمارا, اور یہ انسانی حقوق کی سخت نفی ہے. جس کو انسانی ایسی ریاست جو اپنے شہری کے حقوق کی حفاظت نہ کر سکے, وہ انسانی حقوق کی علمبردار نہیں ہو سکتی. امریکہ کے بندے نے دن دہاڑے قتل کیے اور اس کا ثبوت ہے کہ اس نے واقعی قتل کیے. عافیہ صدیقی پر کوئی چارجز نہیں ہے کہ اس نے قتل کیا یا کسی کو گولی ماری یا کسی کو دھکا بھی دیا ہو. اس کو 86 سال کی قید. اور ریمنڈ ڈیوس جو امریکن کرائے کا قاتل تھا, جو وہاں پر قاتل بھرتی کی جاتی ہیں, جرائم پیشہ لوگ جن کو لمبی سزا ہوتی ہے, وہ امریکہ اپنی خفیہ ایجنسیوں میں بھرتی کروا دیتے ہیں کہ چلو تم بچ گئے, تمہاری قسمت, سزا سے تم بچ جاؤ گے, مر گئے تو تمہاری قسمت. تو یہ صورتحال وہ اپنے قاتل اور جرائم پیشہ آدمی ریمنڈ ڈیوس کو وہ چھڑا کے لے جاتے ہیں. یہ ہے ریاست کی اپنے شہری کے ساتھ محبت اور اس کا حسن سلوک اور اس کی حفاظت. اور ایک ہماری ریاست ہے کہ 20 سال سے ہماری بیٹی, مرد بھی نہیں, ہماری عورت, ہماری بیٹی, ہم تو مسلمان ہیں کہ جو بیٹی کے لیے مر جاتے ہیں, اس کی عزت کے, اس کی ناموس پر مر مٹتے ہیں. غیرت ہے ہم میں. لیکن کیا ہمارے حکمران جنرل مشرف سے لے کر اس پر تو یہ چارجز یہاں تک ہے کہ اس نے پکڑ کے دیا ہے, اس کو اغوا کرنے والوں کو اغوا کرنے میں مدد کی ہے. اور اغوا کار CIA کے ایجنٹ نے کچھ 5-6 سال بعد انکشاف کیا کہ وہ $55,000 اس زمانے میں کسی افراد کو دیے گئے, کسی ادارے کے بندوں کو دیے گئے اس کو اغوا کرنے کے لیے $55,000. تو یہ صورتحال. اس کے بعد اپنے شجاعت حسین صاحب آئے, اس کے بعد ظفر اللہ جمالی آئے, اس کے بعد یسر رضا گیلانی آئے, اس کے بعد اپنے شہباز شریف صاحب آئے, شہباز شریف اور عمران خان صاحب. سارے کے سارے خاموش ہیں. ایک موت کا سکون ہے. اور ایک بیٹی ہماری وہ غیروں کی جیل میں بغیر کسی گناہ کے, بغیر کسی جرم کے وہاں پر مرنے کے لیے چھوڑ دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج 23 دسمبر 2010 کی یاد میں ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. یہ امریکہ جو جس کا یہ یہاں پہ ڈھابا ہے, کونسلنگ جس کو کہتے ہیں, یہ امریکہ خود کو انسانی حقوق کا چیمپئن کہتا ہے. لیکن اس کے ملک میں انسانی حقوق کی نفی اس قدر ہے کہ ایک معصوم خاتون, بڑی زندگی, ڈاکٹر عافیہ صدیقی 20 سال سے اس کے قبضے میں ہے اور وہ اپنی زندگی کی سانسیں پوری کر رہی ہے. لیکن امریکہ کو اس کے حقوق کا پر بات کرنا بھی نصیب نہیں ہے. اس وقت اسمبلی کا اجلاس جاری ہے, اقوام متحدہ کی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے
उसमें अमेरिकन सदर भी खामोश है डॉक्टर आफिया पर, उन्होंने तो उस पर बात ही नहीं करनी क्योंकि वो खुद गासिब हैं। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे जो नुमाइंदे हैं, वो भी खामोश हैं। पता नहीं क्यों खामोश हैं। शहबाज शरीफ खामोश है, वज़ीर ख़ारजा बिलावल साहब खामोश हैं, सारे खामोश हैं। ये खामोशी इसको हम रिजेक्ट करते हैं और इस खामोशी पर हम लानत भेजते हैं। अपने शहरी की हिफाजत होनी चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते तो आपको पुरानी का हक भी नहीं है। मेरा तल्लक आफिया मूवमेंट से है, पाकिस्तान से, और लाहौर के हम वॉलंटियर्स हैं। और आज 23 सितंबर ये उस वाक़े की याद में है कि जब 23 सितंबर 2010 को, जिस तरह मैंने पहले अपनी ये गुफ्तगू में कहा है कि 23 सितंबर 2010 को अमरीकी अदालत में जज ने बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी जुर्म के उसको 86 साल की सज़ा दी थी। ये उस सज़ा के ख़िलाफ़, उस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं और उसको हम रिजेक्ट करते हैं। और अमेरिका के इंसानी हकूक़ की अलमबरदारी का जो दावा है उसको भी हम मुस्तरद करते हैं। अगर वो इंसानी हकूक़ का अलमबरदार होता तो आज एक नाकर्दा गुनाह में एक मासूम पढ़ी लिखी ज़हीन खातून पाकिस्तानी, वो उसकी जेल में ना होती। ये उस 23 सितंबर 2010 की याद में आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं और हम आफिया सिद्दीकी के ख़ानदान के साथ इज़हार यकजहती करते हैं कि जब तक आफिया सिद्दीकी रिहा नहीं हो जाती हम जिद्दोजहद में उनके साथ हैं। मौजूदा दौर में हम ये मुतालबा करते हैं कि फ़िलफ़ौर अगर उसका केस ख़त्म नहीं हो सकता तो उसको पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कैदियों के तबादले का एक कानून मौजूद है, एक मेमो मौजूद है। उसके तहत उसको कराची जेल में मुंतकिल कर दिया जाए ताकि वो अपने बच्चों को मिल सके। उसकी माँ 20 साल उसकी याद में तड़प कर उससे मुलाकात नहीं हुई, तो वो उसको अपने बच्चों से मिल सकती है कराची में, उसका इलाज हो सकता है। अब हमें तो ये भी नहीं इल्म उसके ख़ानदान का, या कोई बंदा ये भी नहीं जानता कि वो किस हाल में है, उसकी सेहत कैसी है। तो ये सूरत हाल है। हम कहते हैं कि उसको फ़िलफ़ौर कराची जेल में मुंतकिल कर दिया जाए ताकि वहाँ पर उसका इलाज हो। उस केसेस की बात बाद में हो सकती है। जिस तरह अमेरिका अपने बंदे को, रेमंड डेविस को लेके गया था कि इसका मैं ट्रायल वहाँ पे करूँगा, इसी तरह हम भी उसका ट्रायल यहाँ पे करने की हम कानूनी हक रखते हैं। मैं खलील अहमद हिंद आफिया मूवमेंट से हूँ और आज हम लोग यहाँ पे इस निस्बत से जमा हुए हैं कि आज के दिन अमेरिका में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 86 साल की नाहक सज़ा दी गई। ये सज़ा 2010 में सुनाई गई। 2010 से आज तक हम इस रोज़ मुसलसल एहतजाज करते हैं पूरे पाकिस्तान में, और आज भी हम ये एहतजाज कर रहे हैं लाहौर के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर। हम ये समझते हैं कि आफिया बेगुनाह है, उसको नाहक सज़ा दी गई है। पाकिस्तानी हुक्मरानों की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपनी मज़लूम बेटी की वतन वापसी मुमकिन बनाएं और बच्चों के साथ और फैमिली के साथ जो रवाबत बनते हैं, जो उसका कानूनी हक है, वो बहाल करवाएं। बदकिस्मती से आज तक हमारे जितने वज़राए आज़म गुज़रे हैं जनरल मुशर्रफ के बाद, उन सब ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जो वालदा हैं उनके घर जाके मगरमच्छ के आंसू बहाए हैं, लेकिन अमली तौर पर आज तक कोई काम नहीं किया गया। बल्कि जुल्म की इंतहा ये है कि 2018 से इमरान खान साहब जो बहुत बड़े दावे लेकर आए थे, और आफिया के हवाले से भी उन्होंने बहुत बड़े दावे किए थे कि जैसे ही वो वज़ीर आज़म बनेंगे आफिया पाकिस्तान में होगी, लेकिन वो रवाबत जो पीपल्स पार्टी के दौर में और मुस्लिम लीग के दौर में आफिया के अपनी फैमिली के साथ कायम थे, 2018 से 2022 आज मौजूद है। आफिया के अपनी फैमिली के साथ रवाबत नहीं है। आफिया की वालदा 20 साल अपनी बेटी की राह तकती दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन आफिया पाकिस्तान वापस नहीं लौट सकी। हम ये कहते हैं कि हमारे मिलिट्री डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने हमारी पाक कौम और पाक वतन के ऊपर बेटी को अमेरिका के हवाले करके जो दाग लगाए थे, हमारी मौजूदा क़यादत का फ़र्ज़ बनता है कि वो उस दाग को धो डालें। और दाग को धोने का एक ही तरीका है कि वो आफिया को वतन वापस लाने की कोशिश करें।
कैदियों के तबादले की शक्ल में या जो भी कानूनी तरीक़ाकार दो मुल्कों के दरमियान मौजूद है उसको बरूए कार लाते हुए उसे वतन वापस लेकर आएँ ताकि आफिया अपनी बकिया ज़िंदगी जो है वो अपने घर वालों के साथ गुजार सके।